प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज धोरण 12 विषय गुजराती व्याकरण अने विभाग नंबर 1 पद्य साहित्य स्वरूपों। આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ભણી ગયા હતા પદ્ય સાહિત્ય સ્વરૂપોના 3 પ્રકારો। એ ત્રીજા પ્રકાર મધ્યકાળના જે અન્ય સ્વરૂપો હતા તેમાં આપણે 4 પ્રકારો ભણી ગયા, ધીરાની કાફીઓ, અને પાંચમો પ્રકાર છે દયારામની ગરબીઓ। તો દયારામની ગરબીઓ खूब जाणीती है। આપણે लगभग पाठ्यपुस्तक में काव्य नंबर 7 जेनो प्रकार है गरबी, दयारामनी गरबी भणी गया है। तो विगते थोड़ी चर्चा करिए। गरबीओ गुजराती गीतनो सरताज है। दयारामनी गरबी जाणीती केम छे? कारण के ए एमनी जे रचनाओ छे ए बेवड़ी एटले के डबल प्रास रचनाने कारणे वधारे ध्यान खेंचे छे। एटले તેમનો વિષય શું છે? તો ગોપીના मनोभावो आलेखे છે, કૃષ્ણ પ્રેમની ચરમ સીમાઓ આલેખી છે। દયારામની ગરબીઓ ગુજરાતી ભાષાની આમ કહેવાય કે અનમોલ સમૃદ્ધિ છે। એમને જે પણ રચના કરી છે તે કૃષ્ણ અને ગોપીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવેલી છે। વિષય તરીકે એ જ લેવામાં આવેલું છે। હવે આગળનો પ્રકાર છે ખંડકાવ્ય। ખંડકાવ્ય હવે સમગ્ર કથા પ્રસંગમાંથી મોટી कथा होय ए कथामांथी एक कहेवाय के एक कथा एक खंड लेवामां आवेलुं छे। एक कथामांथी एने खंडकाव्य कहेवाय छे। तो फरी एक बार रिपीट करूँ छूँ। समग्र कथा प्रसंगमांथी कोई एकाद खंडनुं वर्णन। हवे खंडकाव्यना पिता मणिशंकर रत्नजी भट्ट जे कांत उपनामथी जाणीता बन्या छे। खास याद रखजो, परीक्षा में 1 मार्क्सना प्रश्न में पूछाय छे। कवि मणिशंकर रत्नजी भट्ट खंडकाव्यना पिता कहेवाय छे। हवे खंडकाव्यमां विषय तरीके लेवामां शुं आवेलुं छे? तो खंडकाव्यमां विषय तरीके કેટલીક प्रसिद्ध वस्तुओ छे, प्रसंग छे, व्यक्तिओना जीवन प्रसंग छे, पशु पक्षीओनुं जीवन पण विषय वस्तु तरीके लेवामां आवे छे। साथे एमां रामायण, महाभारत अने भागवत जेवा पुराणोनी कथाओ उपरथी पण आ विषय वस्तु लेवामां आवतुं होय छे। खास याद राखजो विषयनुं। बीजुं આગળનો પ્રકાર છે સોનેટ। હવે સોનેટ કોને કહેવામાં આવે છે? આપણે અગાઉ 11મા ધોરણમાં સોનેટ ભણી ગયા છીએ। મોસ્ટલી પ્રકાર આપણે બધા જ ભણી ગયા છે। તો સોનેટ બી તમને યાદ હશે કે સોનેટ ઇટાલી દેશમાંથી ઉદ્ભવેલો ઉર્મી કાવ્ય પ્રકાર છે। ઇટાલી દેશમાંથી આવેલો છે, અહીંનો નથી। ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ સોનેટ ભણકાર છે બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર જે આપણી સમક્ષ લઈને આવેલા છે। सोनेट हमेशा 14 पंक्तिनु होय छे। खास याद राखजो 14 पंक्तिनु होय छे अने ते सोनेट हमेशा अक्षरमेळ छंदमां रचातुं होय छे। शिखरणी, मंदाक्रांता, हरिणी, स्रग्धधरा अने पृथ्वी वगैरे। विषय तरीके सोनेटनो विषय छे प्रेम, प्रणय। गुजराती सोनेट प्रणय, प्रकृति, चिंतन जेवा विषयोमां ज रचाया छे। हवे सोनेटना 3 प्रकार पड़े छे। पहलू है पेट्रागन सोनेट, बीजू है शेक्सपियरन सोनेट, तीजू है मिल्टन अथवा अनियमित सोनेट। तो पेट्रागन सोनेट है एनी जे काव्य रचाय है एक केवी रीते विभाजन करवामां आवेलुं छे? तो पहला है 8 पंक्ति अने पाछळनी 6 पंक्ति ए रीते। शेक्सपियरन सोनेट में आपणे भणी गया धोरण 11 में सीम अने घर ए सोनेट शेक्सपियरन सोनेट हतो जेनुं विभाजन 4+4+4+ 2 पंक्ति में आम टोटल थईने 14 पंक्ति हती, जेमां 12 पंक्ति में कथा वस्तु विकसे छे अने छेल्ली 2 पंक्ति में वळांक आवे छे। तीजो प्रकार छे मिल्टन अथवा अनियमित सोनेट जे 14 पंक्ति डायरेक्ट रचाती होय छे, जेमां विभाजन नथी। तो विद्यार्थी मित्रों आ छे सोनेट। खास याद राखजो, बधो 1 मार्क्सना प्रश्नों में प्रकारो पूछाता होय छे, गमे ते प्रश्न क्यांथी पूछी लेशे। हवे 5मो प्रकार आगळनो प्रकार है अन्य स्वरूपों। मध्यकाळना अन्य स्वरूपों में बीजा कया कया स्वरूपों रचाया? तो दुआ, मुक्तक अने हाइकू जे आपणे 11मा धोरण सुधी भणता ज आव्या छे। तो दुआ ए लोक साहित्यनो प्रकार है। लोक साहित्यनो प्रकार है। मानव हृदयना विविध भावोनुं निरूपण ए दुआमां होय छे। दुआनो कोई मेन एवो रचयिता कोई नहीं, पण हाँ दुआ लोक साहित्यनो एक प्रकार है। खास याद राखजो, लोक साहित्य एटले के लोक जीवे रमतुं, लोककंठे जीवतुं एवुं साहित्य एटले के दुहा। लोकोना हृदयमां दुहानी अलग ज रमझट छे, अजब ज रमझट छे। જ્યારે લોકો ભેગા થતા હોય છે તો દુઆઓની રમઝટ રમાતી હોય છે, એટલે અજબ સ્થાન જમાવી ચૂકી છે। એ છે દુહા લોકોના હૃદયમાં।
બીજો પ્રકાર છે મુક્તક. મુક્તક એટલે કે મોતી, કદમાં નાનું પણ ખૂબ મૂલ્યવાન હોય છે. હવે મુક્તક બી આપણે ભણી ગયા છે. મુક્તક હંમેશા નાનું લઘુ કાવ્ય, લઘુ એટલે કે નાનું કાવ્ય છે, જે 6 થી 7 પંક્તિમાં રચાતું હોય છે. મુક્તકને વધુમાં વધુ 7 પંક્તિમાં રચી શકાય છે, એનાથી વધારે નહીં. એના વિષય તરીકે શું લેવામાં આવ્યું છે? તો વિષય તરીકે એમાં મુક્તકમાં માનવોના ભાવ વિચારો આલેખવામાં આવેલા છે. બીજું હાઇકુ. ત્રીજો પ્રકાર છે હાઇકુ. જાપાનમાંથી ઉતરી આવેલો કાવ્ય પ્રકાર છે. અહીંનો નથી, જાપાનમાંથી આવેલો છે તે. હવે એક કાવ્ય પ્રકારમાં એને કઈ રીતે વિભાજન કરવામાં આવેલું છે? તો એનું વિભાજન પહેલી 5 પંક્તિ હોય છે, પછીની 7 પંક્તિ અને પછી 5 પંક્તિ, એ રીતે 17 અક્ષરનું વિભાજન આ રીતે કરવામાં આવેલું છે. એટલે ટોટલ થઈને 17 અક્ષર થયા. આ હાઇકુની રચના છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૌ પ્રથમ કવિ શ્રી સ્નેહરશ્મિ જીણાબાઈ રત્નજી દેસાઈ, તેમનું પૂરું નામ છે, ઉપનામ તેમનું સ્નેહરશ્મિ. ઈસવીસન 1965માં હાઇકુ લખવાની શરૂઆત એમને જ કરી હતી. હવે હાઇકુમાં વિષય તરીકે શું લેવામાં આવ્યું? તો પ્રકૃતિ, સૌંદર્ય, આકાશના જે તારાઓ છે, જે સૂર્યચંદ્ર છે, કેટલીક ધૂળની રચકણો છે, પશુ પક્ષી છે, અનેક વિષયો તરીકે લેવામાં આવેલા છે હાઇકુમાં. હવે આગળનો જે પ્રકાર છે તે છે ગઝલ. ગઝલ બી આપણે ભણી ગયા 11માં. તો ગઝલ વિદેશી કાવ્ય પ્રકાર છે, અરબ દેશમાંથી આવેલો ફારસી કાવ્ય પ્રકાર છે. તો ફારસી ભાષામાંથી ઉતરી આવેલો કાવ્ય પ્રકાર છે, ખાસ યાદ રાખજો. હવે એમાં વિષય તરીકે ગઝલ જ્યારે બી રચના થાય છે તો વિષય તરીકે શું હોય છે? તો ગઝલમાં પ્રેમ, વિરહ અને પ્રભુ ભક્તિ, આ 3 બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને ગઝલ રચાતી હોય છે. ગઝલના 2 પ્રકારો છે. કયા છે? તો ઇશ્કે હકીકી એટલે કે ઈશ્વર તરફનો પ્રેમ, તો એવી ગઝલ રચાતી હોય છે. બીજો પ્રકાર છે ઇશ્કે મિજાજી એટલે કે પ્રિયતમા તરફનો પ્રેમ, એટલે કે પ્રિયતમાને ધ્યાનમાં રાખીને રચાતી રચનાઓ હોય છે, એ છે ગઝલ. હવે ગઝલની પ્રથમ કડીને પહેલો શેર એટલે કે મતલા કહેવાય છે. તમને બધાને કહી દઉં કે ગુજરાતી કાવ્યમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે 2 લાઈનો હોય છે, તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? પંક્તિ કહેતા હોઈએ છીએ. તો આપણે અહીંયા જે 2 લાઈન છે એને જે ગુજરાતી સાહિત્યમાં આપણે એને પંક્તિ કહીએ છીએ, આપણે અહીંયા શું કહેવાનું છે? 2 લાઈનને અહીંયા શેર કહેવાનું છે, એટલે એક શેર કહેવાય છે. પછી ગઝલની છેલ્લી કડી છે, છેલ્લો શેર, તેને મક્તા કહેવામાં આવે છે. મક્તા એટલે કે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે 2 લાઈનો એને શેર કહેવાય છે. 5 થી 6 શેર એક સાથે આવે છે, દરેકનો વિષય અલગ હોય છે. ગુજરાતી કાવ્યમાં જ્યારે કાવ્ય રચાતી હોય છે તો શરૂથી લઈને એન્ડ સુધી એક જ કથા વસ્તુ હોય છે, પણ ગઝલમાં એવું નથી હોતું. ગઝલમાં અલગ અલગ વિષયો ઉપર હોય છે, પણ 5 થી 6 એક સાથે મૂકવામાં આવે છે. અને છેલ્લો જે શેર હોય છે એને મક્તા કહેવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૌ પ્રથમ ગઝલ લઈને આવ્યા હોય તો ઈસવીસન 1887માં બાલશંકર કંથારિયાએ ગઝલ આપેલ છે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલતા નહીં, યાદ રાખજો. બધા 1-1 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે. બીજું કલાપીએ પણ આપેલી જે ગઝલ છે કે જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની. તો આ જે ગઝલ છે એ ઈશ્વરનું દર્શન કરાવે છે, તો ખાસ યાદ રાખજો. બાકી ઘણા બધા નામો છે કે જે ગઝલની રચનાઓ તેમને કરી છે, જેવા કે અમૃત ઘાયલ છે, ગની દહીવાલા, શેખાદમ અબુવાલા, આદિલ મંસૂરી, મનોહર મોદી, મનોજ ખંડેરિયા, બરકત વિરાણી, આ બધા જ ગઝલકારોએ ગઝલની રચના કરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલા પણ મેં સાહિત્ય સ્વરૂપો તમને સમજાવ્યા, પ્રકારો સમજાવ્યા, એની વિગતો ડિટેલમાં સમજાવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગમે ત્યાંથી એક પ્રશ્ન લગભગ 4 પ્રશ્ન પૂછાય, 4 પ્રશ્નો ગમે ત્યાંથી પૂછી લેશે, એટલે આપણે નાનામાં નાની બાબતો અહીંયા યાદ રાખવાની છે. અને કમ્પલસરી બધાએ વ્યાકરણના ચોપડામાં ગદ્ય સ્વરૂપો, પદ્ય સ્વરૂપો લખવાના છે. તો પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો.